So the human nervous system. So in our previous class, we discussed about the brain, two areas. So forebrain and midbrain. So coming to the hind brain. The hind brain is also called as rhombencephalon. Rhombencephalon. The hind brain consists of three parts. Enti three parts. One is cerebellum. Second one, pons varoli. And third one, medulla oblongata. So, ఇందులో ఫస్ట్ మనం సెరిబెల్లం డిస్కస్ చేస్తే సెరిబెల్లం చూడండి. సెరిబెల్లం ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లిటిల్ బ్రెయిన్. Cerebellum is also called as little brain. And it is the second largest brain. But first largest evaru cerebrum. That's the major part in the total brain. So that is major portion of the brain, cerebrum. Here is cerebellum, it is the second largest brain. So cerebellum consists of two lobes. Cerebellum, two lobes. They are called cerebellar hemispheres. ఇక్కడ చూడండి, ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డయాగ్రామ్లో మనం బ్లాక్ కలర్లో ఇచ్చుకున్నటువంటిది దిస్ ఇస్ వన్ సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్. హియర్ వన్ మోర్ సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్. ఈ టూ సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్స్ మిడిల్లో వర్మిస్. So it consists of two cerebellar hemispheres and a central vermis. Each cerebellar hemisphere is divided into three floccular lobes. Three floccular lobes. Entavi? One anterior floccular lobe, middle floccular lobe and posterior floccular lobe. Ika very important area entante this cerebellum is covered by a branching tree that is composed with white matter. That branching tree is called arbor vitae. That arbor vitae is continuous up to the medulla oblongata. This arbor vitae is surrounded by grey matter that is called cerebellar cortex. Cerebellar cortex. This branching tree, or it is otherwise called tree of life. It is also called tree of life. So that is surrounded by cerebellar cortex. The grey matter is called cerebellar cortex. See. ఈ డయాగ్రామ్ని ఇక్కడ పాయింట్ వైజ్గా మనకి ఇచ్చాము. ఈచ్ సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ లోబ్స్. దీస్ త్రీ లోబ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాంటీరియర్ ఫ్లాక్యులార్ లోబ్, మిడిల్ ఫ్లాక్యులార్ లోబ్ అండ్ పోస్టీరియర్ ఫ్లాక్యులార్ లోబ్. ఈచ్ సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్ హ్యాస్ ఎ branching tree-like core of white matter. That core of white matter is called arbor vitae. So arbor vitae is composed with white matter. This is surrounded by a sheath. So the arbor vitae is surrounded by a sheath of grey matter.
So that gray matter is called cerebellar cortex. So cerebellum functions మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే the functions of cerebellum. Cerebellum is responsible for the control and coordination of locomotor movements. The control and coordination of locomotor movements. Alage, the cerebellum is also called as gyroscope of the body. Why the cerebellum is called as gyroscope of the body? Simple thing, because it maintains equilibrium. It maintains equilibrium. సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాము. ఎవరైతే ఆల్కహాల్ అబ్యూజర్స్ అంటే ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్ చేసిన వాళ్ళు, కొంచెం ఎక్కువ డోస్లో ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వ్యక్తుల్లో వాళ్ళు నడిచే విధానం చూడండి. సో దే కెనాట్ మెయింటైన్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఆల్కహాల్ ఆ సెరిబెల్లం పైన యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్కహాల్ స్టిమ్యులేషన్ వల్ల సెరిబెల్లం అది తను చేసే పనిని కోల్పోతుంది. అంటే ఇట్ డస్ నాట్ మెయింటైన్ ఈక్విలిబ్రియం. అందుకే వెహికల్ రైడ్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదా నడిచేటప్పుడు కానీ, సో మామూలుగా నాన్ ఆల్కహాలిక్ పర్సన్స్ ఎలా అయితే స్ట్రైట్గా స్టిఫ్గా నడుస్తారో అలా కాకుండా ఆ ఆల్కహాలిక్ అబ్యూజర్స్ కొంచెం జిగ్జాగ్గా అటు ఇటు తూలినట్టు నడుస్తుంటారు. దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఆ సెరిబెల్లం మీద ఆ ఆల్కహాల్ స్టిమ్యులేషన్ వలన ఈక్విలిబ్రియం అనేది వాళ్ళు కోల్పోతారు. అంటే సెరిబెల్లంని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ ద గైరోస్కోప్ ఆఫ్ ద బాడీ అన్నాం. అంటే ఇట్ మెయింటైన్స్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇది మరి ఇక్కడ ఒక చిన్న పని చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక చిన్న కండిషన్ చూద్దాము. ఎటాక్సియా అనేది ఏంటిది అంటే ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సరే సెరిబెల్లం ఏ ఆస్పెక్ట్లోనైనా తనకి డ్యామేజ్ జరిగితే ఆ కండిషన్ని ఎటాక్సియా అని అంటున్నాం. సో ఎటాక్సియా ఈజ్ ద కండిషన్ ఇన్ విచ్ ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. రైట్. మరి సెరిబెల్లం డ్యామేజ్ అయితే వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? అది చూద్దాం. రిజల్ట్ ఏంటంటే అన్కంట్రోల్డ్ ఆర్ అన్కోఆర్డినేటెడ్ వాలంటరీ మజిల్ మూమెంట్స్. సో వాలంటరీ మజిల్స్ అంటే స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్ని మనము వాలంటరీ మజిల్స్ అంటాము. ఆ వాలంటరీ మజిల్స్, ఆ స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్ లేదా స్కెలిటల్ మజిల్స్ యొక్క మూమెంట్ కోఆర్డినేషన్ అనేది కోల్పోతుంది. దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎటాక్సియా. ఇది మనకు హైండ్ బ్రెయిన్లోని ఒక పార్ట్, అది సెరిబెల్లం. ఇక రెండవ పార్ట్కి వెళ్తే, హైండ్ బ్రెయిన్లో సెకండ్ పార్ట్కి వెళ్తే దట్ ఈస్ పాన్స్ వరోలి. మరి ఎక్కడ ఉంటుంది పాన్స్ వరోలి అది చూద్దాం. సో ఇట్ లైస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పాన్స్ వరోలి, ఇట్ లైస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద సెరిబెల్లం బిలో ద మిడ్ బ్రెయిన్. బిలో ద మిడ్ బ్రెయిన్, బిలో ద మిడ్ బ్రెయిన్ ఇది, అండ్ అబౌవ్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా. సో పాన్స్ వరోలి ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద టూ సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్స్. ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం, సెరిబెల్లం హ్యాజ్ టూ సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్స్ అండ్ ఏ మిడిల్ వర్మిస్ అని ఇప్పుడు చదువుకున్నాం సెరిబెల్లంలో. సో ఆ రెండు సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్స్ మధ్యలో ఈ పాన్స్ వరోలి అనేది ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద టూ సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్స్. మరి ఇక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే పాన్స్ వరోలి
ఈజ్ ఏ రిలే స్టేషన్. రిలే స్టేషన్. మరి పాన్స్వరోలిని ఎందుకు మనము రిలే స్టేషన్ అంటున్నాము అంటే వేర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇది ఇట్ బిట్వీన్ సెరిబెల్లం అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. పాన్స్వరోలి ఈజ్ ఏ రిలే స్టేషన్ బిట్వీన్, ఏ రెండిటి మధ్యలో అది రిలే స్టేషన్గా ఉంటుంది అంటే సెరిబెల్లంకి, స్పైనల్ కార్డ్కి అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ఇది ఇప్పుడు పాన్స్వరోలి మనము రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ ఆ హెడింగ్లో 4 centers they can regulate the functioning of respiratory movements అన్నాం. అందులో మెడుల్లాలో రెస్పిరేటరీ రిథమ్ సెంటర్ ప్రజెంట్ అని చదువుకున్నాం. పాన్స్వరోలిలో న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ ప్రజెంట్ అని అనుకున్నాం. అంటే ద న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పాన్స్వరోలి, it can regulate the movements of regulatory function or respiratory function. ఇక మనం లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా. అంటే మనకు హైండ్ బ్రెయిన్లో 3 parts అనుకున్నాము. సెరిబెల్లం, పాన్స్వరోలి అండ్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా. ఇట్ ఈస్ ద పోస్టీరియర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. అంటే టోటల్ బ్రెయిన్లో, నాట్ ఓన్లీ ద హైండ్ బ్రెయిన్, టోటల్ బ్రెయిన్లో ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హ్యాండ్ బ్రెయిన్, టోటల్ బ్రెయిన్లో ఇది లాస్ట్ పార్ట్. సో ఇట్ హ్యాస్ ద పోస్టీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్. పోస్టీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మెడుల్లా అబ్లాంగేటా. ఇక్కడ మరి వాట్ ఈజ్ పోస్టీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్ అది చూద్దాం. జనరల్గా మెడుల్లా ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. కానీ ఒక సెంటర్లో ఒక ఏరియా చూస్తే ఇది నాన్ నర్వస్గా ఉండి రిచ్ క్యాపిలరీస్తో, అంటే రిచ్ బ్లడ్ వెజల్స్తో, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్తో ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఉంటుంది. దాన్ని మనం పోస్టీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్. మరి మనకు బ్రెయిన్లో డయాన్సెఫలాన్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ బ్రెయిన్. ఆ డయాన్సెఫలాన్లో కూడా ఒక కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్ ఉంది. దాన్ని మనం యాంటీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్ అని పిలుస్తాం. యాంటీరియర్ కొరాయిడ్ plexus. So anterior choroid plexus present in the diencephalon. అంటే మన బ్రెయిన్లో 2 choroid plexus ఉన్నాయి. ఒకటి ఫోర్ బ్రెయిన్లో డయాన్సెఫలాన్లో, మరొకటి మెడుల్లాలో, ఏది పోస్టీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్. వాట్ ఈజ్ కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్ అని చూస్తే ద కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్, ప్లెక్సస్ మీన్స్ నెట్వర్క్, ప్లెక్సస్ అంటే నెట్వర్క్, కొరాయిడ్ అంటే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, నాన్ నర్వస్గా ఉండి రిచ్ క్యాపిలరీ నెట్వర్క్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్. ఇది తర్వాత మరి మెడుల్లా అబ్లాంగేటాలో దెర్ ఆర్ సో మెనీ సెంటర్స్ ఆర్ దేర్. ఏమేమి సెంటర్స్ ఉన్నాయి మెడుల్లాలో ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ద మెడుల్లా అబ్లాంగేటా హ్యాస్ కార్డియోవాస్క్యులర్ సెంటర్. అంటే హార్ట్ బీట్ని రెగ్యులేట్ చేసే, మరి ఆ హార్ట్ నుంచి వచ్చే పంప్ అయ్యే బ్లడ్ని రెగ్యులేట్ చేసే సెంటర్ కార్డియోవాస్క్యులర్ సెంటర్, దట్ లైస్ ఇన్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా. అట్లనే రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ని రెగ్యులేట్ చేసే ప్రైమరీ రెగ్యులేటర్ సెంటర్ రెస్పిరేటరీ రిథమ్ సెంటర్, దట్ ఆల్సో
లైస్ ఇన్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా. మరి ఈ రెండే కాకుండా సో అదర్ సెంటర్స్ ఏంటి? ఆ అదర్ సెంటర్స్ ద సెంటర్స్ ఫర్ స్వాలోయింగ్, మింగడం, డిగ్లూటీషన్ అంటాం. స్వాలోయింగ్కే మనం ఇంకొక పేరు ఏం చెప్పొచ్చు? డిగ్లూటీషన్. అండ్ కాఫింగ్, దగ్గడం, స్నీజింగ్ అండ్ హిక్కపింగ్. ద సెంటర్స్ ఫర్ స్వాలోయింగ్, కాఫింగ్, స్నీజింగ్ అండ్ హిక్కపింగ్. అన్ని రకాల సెంటర్స్ మెడుల్లాలోనే లొకేట్ అయి ఉంటాయి. ఇక బ్రెయిన్ స్టెమ్ గురించి చూస్తే బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద మిడ్ బ్రెయిన్, పాన్స్ వరోలి అండ్ మెడుల్లా. అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుందాము. పాన్స్ వరోలి అండ్ మెడుల్లా, these are the two parts of హైండ్ బ్రెయిన్. కానీ మరి హైండ్ బ్రెయిన్లో 3 parts ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ సెరిబెల్లం. సో సెరిబెల్లం ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్టెమ్. రేపు మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇలా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏమని? ద బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్ ఎక్సెప్ట్ సెరిబెల్లం. ఎస్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే హైండ్ బ్రెయిన్లో పాన్స్ వరోలి ఉంది, మెడుల్లా అబ్లాంగేటా ఉంది, సెరిబెల్లం ఉంది. కానీ సెరిబెల్లం బ్రెయిన్ స్టెమ్ని ఏమీ ఫామ్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. మరి మెడుల్లానే స్పైనల్ కార్డ్గా కంటిన్యూ అవుతుంది. మరి ఆ స్కల్ నుంచి ఈ స్పైనల్ కార్డ్ ఎలా వస్తుంది ఒక్కసారి చూద్దాం మనం. చూడండి, నేను స్కల్ ఈ పోర్షన్ ఇక్కడ ఇది డార్సల్ స్కల్ పార్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్కల్ వన్ హార్ట్ షేప్డ్ అపర్చర్. ఆ హార్ట్ షేప్డ్ అపర్చర్ని మనము ఫొరామెన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నమ్ అని చెప్పుకుంటాం పేరు. అంటే పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్కల్ has one opening. That opening is called foramen of magnum. Through this foramen of magnum, the spinal cord is emerges out. అంటే స్కల్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ బయటకు వచ్చే అపర్చర్ పేరు అదే ఏంటి? ఫొరామెన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నమ్. ఎస్, సి ద మెడుల్లా ఈజ్ passes out the cranium. Cranium means what? Skull. Cranium, skull. So through one aperture, that aperture is called foramen of magnum and joins the spinal cord. ఇది ఇక మనం ఇప్పటిదాకా ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ మనం డిస్కస్ చేసాం. మరి వెంట్రికిల్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అంటే మన బ్రెయిన్లో వివిధ పార్ట్స్లో అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో కొన్ని క్యావిటీస్ ఉంటాయి. ఆ క్యావిటీస్ని మనము వెంట్రికిల్స్ అని పిలుస్తున్నాము. సో ఎన్ని రకాల క్యావిటీస్ అంటే 4 వెంట్రికిల్స్. దెర్ ఆర్ 4 వెంట్రికిల్స్. చూడండి, ఫస్ట్ వెంట్రికిల్, సెకండ్ వెంట్రికిల్, వీటిని రెండింటిని కంబైన్డ్గా పారాసీల్స్ అంటాము లేదా lateral ventricles. The first and second ventricles are called paraseals or lateral
వెంట్రికల్స్. మరి ఇవి ఎక్కడున్నాయి? దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్. అంటే ఇప్పుడు రైట్ సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ ఉంది, లెఫ్ట్ సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ ఉంది. ఇన్ ఈచ్ సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ అంటే రెండే కదా, 2 వెంట్రికల్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కో దాంట్లో ఒకటి. దాంట్లో వాటిని మనం ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అంటున్నాము. అంటే మనకి ఇక్కడ ఐడియా రావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే పారాసీల్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వెంట్రికల్స్. ఎక్కడ ప్రజెంట్ అవి? సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్లో. ఇప్పుడు థర్డ్ వెంట్రికిల్ దాని పేరు డయోసీల్. ద థర్డ్ వెంట్రికిల్ ఈజ్ డయోసీల్. సో ఇప్పుడు డయోసీల్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ డయాన్సెఫలాన్. ఇట్ ఈస్ ద అన్పెయిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫోర్ బ్రెయిన్. అండ్ ఫోర్త్ వెంట్రికిల్ మయోసీల్. మయోసీల్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ మెడుల్లా. అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక్క పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఒక క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడు అంటే, మెడుల్లాలో ఒక క్యావిటీ ఉంది, డయాన్సెఫలాన్లో క్యావిటీ ఉంది, సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్లో క్యావిటీ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు క్యావిటీ లేనివి సాలిడ్ స్ట్రక్చర్స్. సాలిడ్ స్ట్రక్చర్స్ మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడ చూడ ఒక క్వశ్చన్ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకుందాము ఆ వెంట్రికల్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ దగ్గరనే. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ మనకి ఏమడుగుతాడంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఆర్ సాలిడ్? చూడండి నేను క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నా. సో క్వశ్చన్ మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ parts of the brain of the parts of the which are the following parts of the brain are solid. ఇక్కడ సాలిడ్ అంటే మనకు అర్థం ఏంటంటే బ్రెయిన్లో ఏమేం పార్ట్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలుసు. ఇక్కడ క్యావిటీస్ ఏ పార్ట్లో ఉన్నాయో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఈ క్యావిటీస్ లేని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఆర్ సాలిడ్. ఒకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫోర్ బ్రెయిన్లో సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ చలో దాంట్లో క్యావిటీస్ ఉన్నాయి, అంటే దే ఆర్ నాట్ సాలిడ్. అదే ఫోర్ బ్రెయిన్లో డయాన్సెఫలాన్ ఉంది, అందులో డయోసీల్ ఈజ్ ద క్యావిటీ, అంటే దట్ ఈస్ నాట్ సాలిడ్. మరి మిడ్ బ్రెయిన్ మనకి ఎక్కడన్నా వచ్చిందా క్యావిటీస్ ఉన్నాయి అని? లేదు. అంటే మిడ్ బ్రెయిన్లో ఏంటి? ఆప్టిక్ లోబ్స్. సో కాబట్టి వాడు ఇచ్చే ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్లో ఆప్టిక్ లోబ్స్ అంటాడు, రైట్? ఆప్టిక్ లోబ్స్. ఇప్పుడు మీరు హైండ్ బ్రెయిన్లో చూడండి, హైండ్ బ్రెయిన్లో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, సెరిబెల్లం, పాన్స్ వరోలి అండ్ మెడుల్లా. కానీ మెడుల్లాలో ఒక క్యావిటీ ఉంది, వెంట్రికల్ ఉంది, అంటే నో సెరిబెల్లం, నో క్యావిటీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ సెరిబెల్లం. సెకండ్ ఆప్షన్లో సెరిబెల్లం ఇస్తాడు, థర్డ్ ఆప్షన్లో పాన్స్ వరోలి ఇచ్చి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆల్ ద అబోవ్ అంటాడు, ఆల్ ద అబోవ్. చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఆ 3 పార్ట్స్లో ఎక్కడన్నా వెంట్రికల్స్ మనకు కనిపించాయా? లేదు. అందుకే దే ఆర్ సాలిడ్. కాబట్టి మనం ఆన్సర్ ఏది టిక్ చేసుకోవాలి? ఆల్ ద అబోవ్. ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ద అబోవ్. అలా మనకి ఎక్కడ ఇండైరెక్ట్గా, అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఉండదు, బట్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ సాలిడ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. అంటే ఈ 3 ఎందుకు సాలిడ్ అనుకుంటున్నాము? వాటిలో ఏంటి?
వెంట్రికల్స్ ఉండవు. ఎస్, దట్ ఈస్. ఇక మనము వెంట్రికల్స్ ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, పారాసీల్స్ అనేవి ఏంటి? ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వెంట్రికల్స్. ఈ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వెంట్రికల్స్ థర్డ్ వెంట్రికల్గా పిలువబడే డయోసీల్ ఉంది కదా, ఆ డయోసీల్ తోటి కనెక్ట్ అవుతాయి బై వన్ అపర్చర్. ఆ అపర్చర్ని ఫొరామెన్ ఆఫ్ మన్రో అంటున్నాం. అంటే పారాసీల్స్ అనేవి ఏంటి? ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వెంట్రికల్స్. డయోసీల్ ఏంటిది? థర్డ్ వెంట్రికల్. సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వెంట్రికల్స్ ఆర్ పారాసీల్స్. దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు డయోసీల్ బై అన్ అపర్చర్. ఆ అపర్చర్ని ఏమందాము? ఫొరామెన్ ఆఫ్ మన్రో. అలాగే ఇప్పుడు డయోసీల్ ఎన్నవది? థర్డ్ వెంట్రికల్. ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు మయోసీల్ ఇన్ విచ్ వన్? ఫోర్త్ వన్. అంటే థర్డ్ ఇస్ ద డయోసీల్ is connected to myocele, అంటే ఫోర్త్ వన్, బై ఏ నారో కెనాల్. ఆ కెనాల్ పేరు ఏంటి అంటే ఐటర్ కెనాల్. ఐటర్ ఆర్ ఆక్విడక్టస్ సిల్వియస్. లేదు, ఇంకొక పేరు సెరెబ్రల్ ఆక్విడక్ట్. ఇక ఫోర్త్ వెంట్రికల్ ఏమన్నా మనము? మయోసీల్ కదా. దట్ మయోసీల్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ వెంట్రికల్. ద మయోసీల్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ విత్ ద సెంట్రల్ కెనాల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్లో సెంట్రల్ కెనాల్, బ్రెయిన్లో వెంట్రికల్స్, దర్ ఫిల్డ్ విత్ ఎ ఫ్లూయిడ్. ఆ ఫ్లూయిడ్ని సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అంటున్నాము. సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. ఇప్పుడు సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ గురించి చూద్దాం. ద వెంట్రికల్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ సబ్ అరెక్నాయిడ్ స్పేస్ are filled with cerebrospinal fluid. సో మరి ఆ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈజ్ ఆల్కలైన్. అంటే pH is above 7. ఆల్కలైన్ అంటే its pH is above 7. That is alkaline. It is a colorless fluid. And it is filtered from choroid plexus. Just now in this video only we have discussed about choroid plexus. In a human brain, 2 choroid plexus are there. One is anterior choroid plexus that is present in the forebrain, the two diencephalon. Posterior choroid plexus in medulla oblongata. ఆ choroid plexus నుంచి ఫిల్టర్ అయినటువంటి ఫ్లూయిడ్ ఎందులోకి రిలీజ్ అవుతుంది? వెంట్రికల్స్. దాన్నే మనము సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అంటున్నాము. సో దిస్ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ సర్వ్స్ యాజ్ ఏ షాక్ అబ్జార్బింగ్ మీడియం. ఇట్ ఈజ్ ఏ షాక్ అబ్జార్బింగ్ మీడియం. సో ఇట్ ఈజ్ రీసైకిల్డ్ ఆర్ ఫ్లష్డ్ 4 times per day. 4 times per day in order to clear out metabolites and toxins.
అంటే టాక్సిన్స్ని మెటబోలైట్స్ని ఇది క్లియర్ చేస్తుంది ఇది. సో ఇదంతా మనం ఇప్పుడు బ్రెయిన్ గురించి చదువుకున్నాము. సో మన ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోలో ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ 3 టైప్స్ అనుకున్నాం, 2 టైప్స్ అన్నాం. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఇప్పటిదాకా మనము బ్రెయిన్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్, వాటి ఫంక్షన్స్ అండ్ వెంట్రికల్స్ అదంతా డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ద స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద vertebral column of vertebral canal of backbone. Backbone కి మరొక పేరు ఏమన్నాము? vertebral column. So the spinal cord is protected by bony arch of each vertebrae. ఎందుకు? Backbone is otherwise called a vertebral column. Vertebral column is not a single bone. It is formed by the fusion of 26 vertebrae. 26 vertebrae. అలా ప్రతి వర్టెబ్రే యొక్క ఆర్చ్ దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. అలాగే 3 మెనింజెస్ కూడా. ఎస్ వి నో 3 మెనింజెస్. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 మెనింజెస్? మనం బ్రెయిన్లో చదివాము. డ్యూరా మ్యాటర్, arachnoid and pia matter. The 3 protective layers are collectively called as meninges. ఇక మరి అడల్ట్ హ్యూమన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది జస్ట్ బిలో ద క్రేనియం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇన్ అడల్ట్స్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ అప్ టు సెకండ్ లుంబార్ వర్టెబ్రే. ఇక్కడ మనకి ఏదో కొత్త వర్డ్ వచ్చింది. ఏంటి ఆ కొత్త వర్డ్ అంటే, జస్ట్ 1 minute బ్యాక్ వి డిస్కస్డ్ 1 point. బ్యాక్బోన్ ఆర్ వర్టెబ్రల్ కాలమ్ ఈజ్ నాట్ ఏ సింగిల్ బోన్. It is formed by the fusion of 26 vertebrae in adults. Some vertebrae present in the neck region, they are called cervical vertebrae. The vertebrae present in thoracic region, thoracic vertebrae. అట్లా ఈ అబ్డామెన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్పర్ అబ్డామినల్ పోర్షన్ ఈజ్ లుంబార్. ఈ అప్పర్ అబ్డామినల్ పోర్షన్లో 5 వర్టెబ్రే ఉంటాయి. వాటిని లుంబార్ వర్టెబ్రే అంటాం. అలా 1 2 3 4 5 సెకండ్ లుంబార్ వర్టెబ్రే వరకు ఇక్కడ నుంచి నెక్ నుంచి సెకండ్ లుంబార్ వర్టెబ్రే వరకు ఈ స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది. మరి ఇట్ హ్యాజ్ 2 enlargements. జస్ట్ ఒకటి మనకు ఈ 4 limbs ఎక్కడ అరైజ్ అవుతాయో, ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఎన్లార్జ్మెంట్ని సర్వైకల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అంటాం. ఆర్ ద సుపీరియర్ ఎన్లార్జ్మెంట్. సర్వైకల్ ఆర్ సుపీరియర్ ఎన్లార్జ్మెంట్. మరి ఇంకోటి లుంబార్ ఎన్లార్జ్మెంట్. ఈ లుంబార్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఎక్కడి వరకు ఎక్స్టెండ్ అయింది? అది చూడమ్మా, స్టార్ట్ అయ్యేది నెక్ రీజియన్. సో కాబట్టి ఒకటి ఎన్లార్జ్మెంట్ సర్వైకల్. ఎక్కడి వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది? ఇన్ అడల్ట్స్ సెకండ్ లుంబార్ వర్టెబ్రే. అక్కడ ఒక ఎన్లార్జ్మెంట్ ఇస్తుంది, దట్ ఈస్ లుంబార్. దీన్ని ఇన్ఫీరియర్ లుంబార్ వర్టెబ్రే, లుంబార్ ఇన్ఫీరియర్ ఆర్ లుంబార్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అంటాం. ఇప్పుడు టిఎస్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్, ఆ స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్లో
ఈ స్పైనల్ కార్డ్ మనకి ఏ షేప్లో కనిపిస్తుంది అంటే హెచ్ షేప్ లేదా బటర్ఫ్లై షేప్లో, హెచ్ షేప్ ఆర్ బటర్ఫ్లై షేప్లో. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డ్రా చేసినటువంటి ఈ డయాగ్రామ్లో ఈ లోవర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో డయాగ్రామ్కి ఇది డార్సల్ సైడ్ లేదా పోస్టీరియర్, ఇది పైన ఇది వెంట్రల్ సైడ్ ఆర్ యాంటీరియర్ ఇది చూడండి. ఈ స్పైనల్ కార్డ్ లోపల ఒక కెనాల్ ఉంది అనుకున్నాం కదా, దట్ ఈస్ సెంట్రల్ కెనాల్. ద కెనాల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ స్పైనల్ కార్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రల్ కెనాల్. ఇందులోనే సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలి అంటే దిస్ సెంట్రల్ కెనాల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ లైన్డ్ బై ఎపెండిమల్ సెల్స్. మరి ఏంటి ఎపెండిమల్ సెల్స్? దే డ్రైవ్ ద cerebrospinal fluid. That's one important area. ఇక మనం డార్సల్ సైడ్లో ఈ స్పైనల్ కార్డ్ని రెండుగా డివైడ్ చేస్తూ ఒక ఫిషర్ లేదా ఒక ఫర్రో లేదా గ్రూవ్స్, 2 grooves ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఎట్ యాంటీరియర్ సైడ్ అంటే వెంట్రల్ సైడ్, అదర్ వన్ ఈజ్ ఎట్ పోస్టీరియర్. The 2 grooves, this one groove వెంట్రల్ సైడ్లో ఉన్న ఆ గ్రూవ్ని ఏమందామంటే యాంటీరియర్ మీడియన్ ఫిషర్. ఈ యాంటీరియర్ మీడియన్ ఫిషర్ వెంట్రల్ సైడ్లో స్పైనల్ కార్డ్ని 2 halvesగా డివైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అదే డార్సల్ సైడ్లో అంటే పోస్టీరియర్ మీడియన్ ఫిషర్ రెండుగా డివైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. కాకపోతే ఈ రెండిట్లో మనకు ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ద మోర్ డీపర్ అంటే యాంటీరియర్ మీడియన్ ఫిషర్. అందుకే చూడండి, మీరు ఈ డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఇది పోస్టీరియర్ మీడియన్ సల్కస్, ఇది కొంచెమే ఎక్స్టెండ్ అయింది, ఇది లోపల దాకా వచ్చింది చూడండి, అదొకటి. దట్స్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక సెంట్రల్ కెనాల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ దాన్ని సరౌండ్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా మనకి గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది. ఇదంతా గ్రే మ్యాటర్. ఆ గ్రే మ్యాటర్ని సరౌండ్ చేసి వైట్ మ్యాటర్ ఉంటుంది. అయితే గ్రే మ్యాటర్ నుంచి ఏర్పడిన 2 pairs ఆఫ్ హార్న్ HORNS, ఇవి యాంటీరియర్ గ్రే హార్న్స్, ఇవి పోస్టీరియర్ గ్రే హార్న్స్. ఈ గ్రే హార్న్స్ వల్ల వైట్ మ్యాటర్ 4 భాగాలుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఇవి యాంటీరియర్ గ్రే హార్న్స్, ఇవి పోస్టీరియర్ గ్రే హార్న్స్. దీనివల్ల ఆ వైట్ మ్యాటర్ ఇలా 4 భాగాలుగా డివైడ్ అయి ఉంది కదా. ఆ 4 వైట్ పార్ట్స్ ఏవైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిని డార్సల్ సైడ్లో ఈ పార్ట్ తీసుకోండి, దాన్ని డార్సల్ ఫ్యూనిక్యులస్ అన్నాము. ఫినిక్యులస్ ఎందుకంటే సింగిల్. ఈ వైట్ మ్యాటర్ యొక్క పార్ట్ని వెంట్రల్ ఫినిక్యులస్, ఇది డార్సల్లో ఉన్న ఒక వైట్ మ్యాటర్ పార్ట్.